Now, I would like to request Dr. Manthan Kathrotia sir to give a talk on cancer awareness and prevention. He is hematologist and bone marrow transplant consultant. He is chief consultant and head of the department of clinical hematology and cellular therapy at Oncovin Center, Ahmedabad. His expertise are hemato-oncology, special interest and broad experience in treating leukemias, multiple myelomas, lymphomas, MPNs, bone marrow transplant, and CAR T cell therapy. Please, sir, come on the stage. Good evening, everyone. I think the hall is full. Many of the people are from the common society members, as well as there are residents, there are doctors. So I'll keep it more simple and more informative that most of the people can get required information in their day-to-day life. So I'm a hematologist. Till now, you have heard the oncosurgeons, and on my part, I will be talking more about blood cancers. Blood cancers, if we see in India, there has been a rising growth in the blood cancers like all the other cancers. And it has become a major public health issue right now. And if we talk about the numbers, around 1.5 million people every year are getting diagnosed with blood cancers. So it is that common. And there are many wrong ideas in the society prevailing about blood cancer. So I'll be talking about the myths about the blood cancers and what are the actual facts and how we can actually diagnose blood cancer easily and treat it with more cure rates. So talking about the types and incidence, as we can see the graph, mainly three type of blood cancers are there. Starting from lymphoma, the most common incidence around 65%. Then the next common comes leukemia, that is around 25%. And then comes myeloma or multiple myeloma, what we call it commonly, which is around 11%. So all in all, there are multiple types of leukemias, lymphomas, which count to around 137 types. And these are all we diagnose through various tests like bone marrow, lymph node biopsies, and scans like PET CT scans. So, what are the challenges? India ranks third in the world after US and China in the incidence of blood cancer. So, it is a huge burden for the society as well as the treating physicians. And while we have gained more knowledge about the cancers, but still the challenges are to make these treatments reach the society, to reach each and every strata of the society, to reach each and every region of the country. So, because of high population numbers, the cases that are registered compared to the developed countries are much less. But when we talk about the mortality or the outcomes, they are very grim in India, and we are trying to make it more and more better. So, this is due to a number of factors such as lack of holistic health system in India, and again accessibility to healthcare in rural areas, and lesser affordability among the population, which will improve in the coming times as the government schemes and further insurance acceptabilities will increase in the society. So હવે અમુક આપણે મિથ્સ અને ફેક્ટ્સ વિશે વાત કરીએ. મોસ્ટ કોમન ટેસ્ટ જે અમે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ ટુ ડાયગ્નોઝ બ્લડ કેન્સર ઇઝ ધ બોન મેરો ટેસ્ટ. અને બોન મેરો ટેસ્ટ માટે એટલો બધો ભય હોય છે અમુક લોકોમાં કે ટેસ્ટ કરવાથી ઘણું બધું પેઇન થતું હોય છે, ટેસ્ટ કરવાથી અમારી વીકનેસ વધી જશે, વિચ ઇઝ વેરી વેરી રોંગ. એકચ્યુઅલી બોન મેરો ટેસ્ટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ ટેસ્ટ, અને એ આપણે ઓપીડી બેઝમાં લોકલ એનેસ્થેશિયા આપીને જસ્ટ વિધિન 15-20 મિનિટ્સ કરી શકતા હોઈએ છીએ. અને દેટ સેમ્પલ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દેટ સેમ્પલ ગિવ્સ અસ લોટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. એ સેમ્પલ્સમાંથી આપણે મલ્ટિપલ અલગ અલગ ટેસ્ટ કરી શકતા હોઈએ છીએ, એડવાન્સ ટેસ્ટ કરી શકતા હોઈએ છીએ. એ સેલ્સ કયા ટાઈપના છે એ ઓળખી શકતા હોઈએ છીએ. એ સેલ્સમાં કયા ટાઈપના જેનેટિક ચેન્જીસ આવ્યા છે જેના કારણે આ કેન્સર થયું છે, એ બધા ટેસ્ટ રન કરી શકતા હોઈએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સેમ્પલ. એ આપણને જલ્દીથી જલ્દી નિદાન કરવામાં મદદ કરે છે, એટલે ડેફિનેટલી બોન મેરો બધાએ કરાવવું જોઈએ. એ લ્યુકેમિયા અને માઇલોમાના કેન્સર્સ છે એના માટે તો વન ઓફ ધ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ છે. અને લિમ્ફોમાના પેશન્ટ્સમાં અમે સ્ટેજિંગ માટે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ ઘણી વખત. અને આગળ ઘણી વખત કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ પછી પણ આપણે બોન મેરો કરવાની જરૂર પડતી હોય છે ટુ સી કે રિસ્પોન્સ કેવો આવી રહ્યો છે, કેન્સરના સેલ્સ કેટલા ક્લિયર થયા છે, એન્ડ આગળની ટ્રીટમેન્ટની કેટલી જરૂર છે.
સેકન્ડ માન્યતા જે કોમન પબ્લિકમાં હોય છે કે બ્લડ કેન્સર થયા પછી એને મટાડવું ઓલમોસ્ટ અશક્ય હોય છે અને ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ ડેથ સેન્ટન્સ વિચ ઇઝ વેરી વેરી રોંગ. હવે આપણી પાસે અત્યારે બહુ લેટેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ્સ અવેલેબલ છે, ટાર્ગેટેડ થેરાપીઝ અવેલેબલ છે, ઇમ્યુનોથેરાપીઝ અવેલેબલ છે. સો કિમોથેરાપી પરથી આ બધી ટ્રીટમેન્ટ્સ તરફ પણ આપણે વધારે ને વધારે જઈ રહ્યા છીએ. આ ટ્રીટમેન્ટ્સ બધી હવે ઘણી બધી જેનરિક કંપનીઝ નવી દવાઓ બનાવી રહી છે, તો એનાથી આપણે વધારે ને વધારે લોકોને આ ટ્રીટમેન્ટનો લાભ આપી શકીએ છીએ અને ઘણા બધા બ્લડ કેન્સર્સને આપણે ઓલમોસ્ટ ક્યોર કરી શકતા હોઈએ છીએ. ડેફિનેટલી ડેટા બધા કેન્સર્સમાં પર્સન્ટેજ વાઇઝ આપણે વાત કરીએ તો પર્સન્ટેજીસ આર ડિફરન્ટ, બટ અગેઇન દરેક માણસને એ સેમ કેન્સર હોવું અને એ જ કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ લીધા પછી દરેક માણસમાં રિસ્પોન્સ પણ અલગ હોય છે, એ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે. એટલે કે કોઈના એક્ઝામ્પલ આપણે સોસાયટીમાં લઈએ કે પેલા પેશન્ટને માઇલોમાં હતું કે પેલા પેશન્ટને લિમ્ફોમાં હતું અને એમને સારું ન થયું એટલે મને પણ નહીં થાય, એવું માન્યતા ના રાખવી જોઈએ. દરેક પેશન્ટનો રિસ્પોન્સ અલગ હોય છે અને ઘણા બધા ક્યોર થયેલા પેશન્ટ્સ પણ સોસાયટીમાં છે અને એમને આપણે મળીએ તો આપણને ઘણી પોઝિટિવિટી મળતી હોય છે. થર્ડ ઇઝ કે બધા બ્લડ કેન્સર્સમાં આપણે બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું જરૂરી છે. આ વાત પણ એકદમ સાચી નથી. બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એક બહુ સ્પેશિયલાઇઝ ટ્રીટમેન્ટ છે અને એ કરવા માટે અમે લોકો ઘણી બધી તપાસ અને ઘણા બધા અલ્ગોરિધમ્સ અપ્લાય કરતા હોઈએ છીએ અને જે પેશન્ટ્સમાં એની જરૂર હોય રિસ્ક સ્ટ્રેટિફિકેશન પ્રમાણે અમુક ટાઈપના હાઈ રિસ્ક મ્યુટેશન્સ હોય, અમુક ટાઈપના ડીએનએ બદલાવ હોય, એ પેશન્ટ્સમાં અપફ્રન્ટ બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે કે બાકીના પેશન્ટ્સમાં અમે ઓપ્શન રિઝર્વ રાખતા હોઈએ છીએ કે કેન્સર પાછો ઉથલો મારશે તો ત્યારે બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાથી પેશન્ટને વધારે ફાયદો થશે. માઇલોમા નામના કેન્સરમાં બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જનરલી અમે બધાને સ્ટાર્ટિંગમાં ઓપ્શન આપવાની કોશિશ કરતા હોઈએ છીએ, કારણ કે એમાં એ બીમારીને લાંબો ટાઈમ સુધી કંટ્રોલ કરવા માટે સારી હેલ્પ મળી શકતી હોય છે. એન્ડ ઘણા બધા પેશન્ટ્સને બોન મેરો ડોનર બનવાની જ્યારે વાત આવે ત્યારે પણ ડર લાગતો હોય છે કે બોન મેરો ડોનેશન કરવામાં અમારે જેમ લીવર કે કિડની ડોનેટ કરવાની હશે એવી રીતે કોઈ અંગ કાઢવામાં આવશે અમારી અંદરથી કે અમારી ઉપર કોઈ સર્જરી પરફોર્મ કરવામાં આવશે, વિચ ઇઝ વેરી વેરી રોંગ. જેમ આ આપણે ઇમેજમાં જોઈ શકીએ છીએ કે ધીસ ઇઝ અ મશીન થ્રુ વિચ આપણે બોન મેરો હાર્વેસ્ટ કરી શકીએ છીએ અને આ મશીનમાં જસ્ટ સિમ્પલ આપણું જેમ બ્લડ ડોનેટ કરીએ છીએ એવી રીતે ડોનરનું બ્લડ આ મશીનમાં મોકલવામાં આવતું હોય છે અને એ મશીનમાં 3 થી 4 કલાક આપણું બ્લડ પ્રોસેસ થાય અને બોન મેરોના સ્ટેમ સેલ્સ જે છે એ કલેક્ટ થઈ જાય અને ડોનર પાછું એ જ દિવસે ઘરે ફરી શકે છે. એમને કોઈ વીકનેસ નથી થતી હોતી, એમને કોઈ રેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી પડતી હોતી. સો ઇટ ઇઝ ધેટ સિમ્પલ. અને આ પિક્ચર એ સેમ પ્રોસેસ સમજાવે છે કે બ્લડ જે છે એ મશીનમાં જાય છે અને મશીનમાંથી સ્ટેમ સેલ્સ કલેક્ટ થાય છે અને બાકીનું બ્લડ એમને રિટર્ન કરી દેવામાં આવે છે. સો ડોનર્સ તમારા હવે સ્ટેમ સેલ ડોનર્સ મળવા બહુ ઇઝી થઈ ગયા છે, કારણ કે HLA ટાઈપિંગ જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ એમાં પહેલાં તો ફૂલ મેચ HLA ડોનર્સની સાથે જ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સક્સેસ રેટ સારી હતી, બટ હવે હાફ મેચ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ્સ પણ એટલા સક્સેસફુલ છે અને હાફ મેચ જેમ કે આપણને ખબર છે કે પેરેન્ટ્સનું બાળકો સાથે અને બાળકોનું પેરેન્ટ્સ સાથે હાફ HLA મેચ હંમેશા મળી જ જતું હોય છે. અને આ પ્રકારના ડોનર્સ પણ જો ના મળે ફેમિલીમાંથી તો આપણી પાસે સ્ટેમ સેલ રજિસ્ટ્રીઝ પણ અવેલેબલ છે કે જેમાં આપણે પેશન્ટનું HLA મોકલીએ તો વિધિન ફ્યુ આર્સ એ લોકો આપણને માહિતી આપતા હોય છે કે વર્લ્ડ ઓવરમાંથી કયા કયા લોકોનું HLA પેશન્ટ સાથે મેચ થાય છે અને એ HLA મેચિંગવાળા ડોનર્સની આપણે હેલ્પ જોતી હોય, એમના સેલ્સ જોતા હોય તો આપણે રિક્વેસ્ટ કરીને રજિસ્ટ્રી થ્રુ પણ મંગાવી શકતા હોઈએ. સો વોટ આર ધ વે ફોરવર્ડ? ઘણા બધા એક્સાઇટિંગ ટ્રીટમેન્ટ્સ આવી રહ્યા છે બ્લડ કેન્સરના ફિલ્ડમાં, જેમ કે ઇમ્યુનોથેરાપી, જે મેં કહ્યું કે સ્પેસિફિક કેન્સરના સેલ્સને જ ટાર્ગેટ કરી અને એમને જ મારે છે. એટલે કિમોથેરાપી જેવી સાઇડ ઇફેક્ટ્સ નથી થતી હોતી, પેશન્ટને કોઈ મેજર વીકનેસ નથી થતી હોતી, હેર લોસ નથી થતો હોતો અને પેશન્ટ ટ્રીટમેન્ટ લે છે એ પણ ઘણી વખત તમને ખબર નથી પડતી હોતી. સો દેટ ઇઝ ઇમ્યુનોથેરાપી. પછી ટાર્ગેટેડ થેરાપીઝ ઘણી બધી અવેલેબલ છે. અહીંયા બેઠા લોકોમાંથી ઘણા બધા લોકોએ સાંભળ્યું હશે કે ગ્લીવેક નામની દવા અમુક વર્ષો પહેલાં 2000ની સાલમાં આવી અને ઘણા બધા કેન્સર્સને ક્યોર કરી દીધું. એવું એક કેન્સર છે ક્રોનિક માઇલોઇડ લ્યુકેમિયા. ગ્લીવેક ઇઝ નથિંગ બટ ઇમાટિનિબ, અને ઇમાટિનિબ ગોળીએ આખું કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ રિવોલ્યુશનાઇઝ કરી દીધી કે એક ગોળી ખાવાથી કેન્સર કંટ્રોલમાં રહે છે અને વર્ષોના વર્ષ કેન્સરથી પેશન્ટ ફ્રી રહે છે.
સો એવી ગોળીવાળી ટ્રીટમેન્ટ જેમ કે આપણે બીપી અને ડાયાબિટીસની ગોળી લેતા હોઈએ ડેઈલી એક વખત, એવી રીતે કેન્સરની પણ એક ગોળી લઈને આપણે વર્ષોના વર્ષ ઠીક રહી શકીએ છીએ. સો એ ટાર્ગેટેડ થેરાપીસ પણ હવે ઘણા બધા કેન્સરમાં આવી રહી છે, કહીએ તો ગોળીવાળી ટ્રીટમેન્ટ પણ. અને સાથે એડવાન્સ ટ્રીટમેન્ટ જેમ કે સેલ્યુલર થેરાપી, બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટની મેં વાત કરી, જોડે જોડે CAR T સેલ થેરાપી પણ એક ટ્રીટમેન્ટ આવી રહી છે, જેમાં આપણે પોતાના જે ઇમ્યુન સેલ્સ છે, જે બી સેલ્સ અને ટી સેલ્સ કહેવાય છે, એમાં ટી સેલ્સને આપણે બહાર કાઢીને એન્જિનિયર કરી અને પાછા આપણે આપણા બોડીમાં ઇન્ફ્યુઝ કરી શકીએ છીએ, જે કેન્સરના સેલ્સને શોધીને એને મારવા માટે સક્ષમ હોય છે. સો આ બધા ચર્ચાઓ કર્યા પછી આપણે શું કરી શકીએ જેનાથી આપણે વધારે ને વધારે પેશન્ટ સુધી આ બેનિફિટ્સ પહોંચાડી શકીએ? તો 3-4 વસ્તુઓ કરી શકીએ. એક તો રિસ્ક રિડક્શન કરવા માટે આ રીતની મીટિંગ્સ આપણે વારે કરી શકીએ, અવેરનેસ ફેલાવી શકીએ, લોકોને જાગૃત કરી શકીએ કે એ લોકો રૂટીન બ્લડ ટેસ્ટ કરાવતા થાય, અને રૂટીન બ્લડ ટેસ્ટમાં કોઈ ટાઈપના ચેન્જીસ જેમ કે હિમોગ્લોબિન ઓછું થવું, પ્લેટલેટ ઓછા થવા, કે WBCમાં કોઈ ચેન્જીસ થવા, કે પછી એમના અમુક ટાઈપના ટ્યુમર માર્કર્સમાં કોઈ ચેન્જીસ આવવા, તો એ બધા પેશન્ટ્સ તરત ડૉક્ટરને, ફિઝિશિયન્સને કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે, અને ફિઝિશિયન્સ એપ્રોપ્રિએટલી રેફર કરી શકે છે કેન્સરના ડૉક્ટર્સ પાસે એ પેશન્ટ્સને. એટલે અર્લી સસ્પિશિયન રેઝ કરવું, શંકા કરવી, અને પછી એના માટે આપણે ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ કરવા અને નિદાન કરવું જલ્દીથી જલ્દી. અને જેમ અત્યારે ગવર્મેન્ટ વધારે ને વધારે પોલિસી બનાવી રહી છે, જેમ PMJY યોજના ચાલી રહી છે, એવા અનેક પ્રોગ્રામ બીજા અમુક NGOs પણ ચલાવી રહ્યા છે, એના થ્રુ પણ ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટ્સ, ઇવન બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ્સ પણ હવે લોકો સુધી પહોંચી રહ્યા છે, અને લોકો કરાવી પણ રહ્યા છે. નાનામાં નાના સિટીઝ અને નાનામાં નાના ગામડાઓ સુધી પણ આ ટ્રીટમેન્ટ્સની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, અને લોકો આવીને બધી ટ્રીટમેન્ટ્સની માહિતી પણ મેળવી શકતા હોય છે અને ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા પણ હોય છે. સો educating the public is the main goal, and through this we can detect more cancer and prevent the cancer as well. Thank you.